तपस्विनीर पत्र द्वितीय भाग को समस्त को स्वागत जनाऊँ। पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथिले प्रभु रामचंद्र एक अश्वमेध यज्ञ आयोजन करिसेंती। जो यज्ञ संपर्क रे सीता पाखरे कौनसी खबर पहुंची नहीं वा रामचंद्र सीता को यज्ञ संपर्क रे खबर देई नाहंती। तेणु सीता मन रे संदेह उपजी जे पत्नी बिना कौनसी यज्ञ कार्य असंभव, विशेषकर अश्वमेध यज्ञ असंभव। तेबे रामचंद्र देव किपरि एते बड़ महायज्ञ आयोजन करिसेंती? तेबे निश्चित भाव रे तांकर स्वामी द्वितीय पत्नी ग्रहण करिसेंती। एई जो संदेह सीता मन रे उपजी, तेणु से ए संदेह को मोचन करबा पई एक चिट्ठी लिखिसेंती, एक पत्र लिखिसेंती। से पत्र रे प्रथमे तांकर स्वामींकर वंदना करिसेंती, तापरे तांकर संदेह को, तांकर अंधकार को दूर करबा पई से कहिसेंती। तापरे से तांकर संदेह संपर्क रे उपस्थापन करिसेंती। से कहिसेंती जे तुमर जो नवबामा जो मुग्ध बधू आसीछि ताकू तुमे मुग्ध करबा पई तुमर सकल सद्गुण को बढ़ाई देउथबो। किपरि बढ़ाई देउथबो ना तुमे जो महायज्ञ आयोजन करिछ सेठाकू आसीथिबा दुखी दरिद्र मानंकु अशेष धन रत्न पाट वस्त्र प्रदान करी तुमर मुग्ध बधू को आहुरी मुग्ध करि देउथबो। तो एक कथा कही सीता देवी सीता कहउचंती, सिद्ध काम हेबे तही अर्थी समुदाय, ममानसे भिक्षा एक होइछि उदय। कौन कहया को चाहूचंती देवी सीता? से कहउचंती सिद्ध काम हेबे तही अर्थी समुदाय। एठारे अर्थी समुदाय कौन ना जो मानक मन रे अर्थर कामना थाए, अर्थात जो माने अर्थर कामना रखी प्रभु रामचंद्र आयोजित अश्वमेध यज्ञ को आसीथिबे, सेमानंकर मनस्कामना को सिद्धि करिबे के ना प्रभु रामचंद्र। से कथा से कहउचंती सेमान तो सिद्धि हेबे, तांकर कामना सिद्धि हेबो। ठीक सेहि परि मो मन रे मध्ये एक भिक्षा उदय होइछि, मो मानसे भिक्षा एक होइछि उदय। एछारा भिक्षारे नाथ नहेब कृपण, दया रत्नमय दान बारिधि आपण। ए जो भिक्षाटी मो मन रे उत्पन्न हेछि, उदय हेछि, यह गोटे छार भिक्षा। कारण आपणकर अशेष धन रत्न पाट वस्त्र को नहीं मो मन रे कौनसी कामना नाही, केवल छोटिया संदेहटी उत्पन्न हेछि। आपण जो अश्वमेध यज्ञ आयोजन करिसेंती एवं से अश्वमेध यज्ञ पत्नी बिना असंभव। तेणु आपण निश्चित भाव रे जो नवबामा नव पत्नी आनिछंती से संपर्क रे से जो मो मन रे संदेह हेछि, से संदेह को मोचन आपण करिवे। सेटा ही मो मन रे सृष्टि होइथिबा भिक्षा। तेणु ए भिक्षा को देवा पई तुमे कृपण हेब नाही, दया रत्नमय दान बारिधि आपण। तो आपण हेउचंती दया रूपक रत्नर भंडार, आपण हेउचंती दानर बारिधि। ना आपण को जे जहा मागे आपण ताको प्रदान करंती। तेणु आपण ए जो मो मन रे जो भिक्षा सृष्टि हेछि ताको आपण दया करी मते प्रदान करंतु। तापर पद को जिबा, मु किए ता जानिबार नुहे आवश्यक, सदा तुम्भे तापसंक अशांति नाशक। एठारे माता सीता कहउचंती जे आपणक पाखरे जेतेबेले मोर पत्रटी पहुंचीबो सेतेबेले आपण जानिबा को चाहिबे मोर परिचय संपर्क रे। मु किए से संपर्क रे जानिबार किछि आवश्यकता नाही, खाली एतिकी आपण जानि थांतु सदा तुम्भे तापसंक अशांति नाशक। खाली आपण एतिकी जानि थांतु जे आपण हेउछंती तापस मानंकर अशांति नाशक। एठारे तापस कहिले आमे कोन बुझू? तापसर अर्थ जे तप आचरण करंती, अर्थात तपस्वी बा मुनि ऋषि मानंकर अशांति नाशक होछ तुमे। पुराणर एक कहानी समस्ते शुणिथिबो,
ରାମାୟଣର ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଋଷିଗଣ ତପୋବନରେ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ରାକ୍ଷସୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଘ୍ନ ଘଟାନ୍ତି। ଦିନକୁ ଦିନ ଏହି ବିଘ୍ନ ବଢିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏହି ଅସୁର ବା ରାକ୍ଷସୀ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ନ ପାରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ଅସୁରୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବକ ଆମ୍ଭର ଅଶାନ୍ତିକୁ ନାଶ କରି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ତାଡକା, ସୁବାହୁ ଆଦି ଅସୁରୁଣୀ ମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥା ସୀତା ଏଠାରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ତୁମେ ହଉଛ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତ ଏଠାରେ ସୀତା ଏ କଥା କହିବାର କାରଣ କଣ ନା, ଯେହେତୁ ସୀତା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସୀତା ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ତପସ୍ୱିନୀ, ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ସେଇ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଜାଣି ମୋର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କର, ମୋର ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କର। ତାପର ଲାଇନ, ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାପସ ମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ଯାହାକି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କର ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ ଦେବାର ବସ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ, କାରଣ ତୁମେ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରିପାର। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମତେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେୟ ନ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ତେବେ ଆଉ କୌଣସି ପରିଚୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣିବେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ହିସାବରେ ମତେ ହେୟ କରିବେ ନାହିଁ, ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ତାପସ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ଏମିତି କିଛି ନଥାଏ ଯାହାକି ଆପଣ ତାପସ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପର ଲାଇନ, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ତ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା, ସେ ଭିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବୀ ସୀତା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ନବମାମା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେବୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତୁମ୍ଭର କୋଳକୁ ଯିଏ ମଣ୍ଡନ କରିଛି, ଅଙ୍କ ଅର୍ଥ କୋଳ, ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୋଳକୁ ଯିଏ ମଣ୍ଡନ କରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବପତ୍ନୀ। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ତ ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ, ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଯିଏ ଆଜି ତୁମ୍ଭର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତର ଜନ, ସମଗ୍ର ଜଗତର ଜନ ଭକ୍ତି ଭରା ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ। ଆପଣଙ୍କ ପରି ପତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରି ସ୍ୱାମୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ନବମାମା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧେ ସେହିପରି ଘୋର ତପସ୍ୟା ସେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ସେ କେଉଁ ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ? ସେ ଯୋଉ ନବମାମା ପୂର୍ବରୁ
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବ। କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ତ କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ, କେତେ କାଳ କେତେ ସମୟ ଧରି ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜପ କରିଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ, କାଳ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନବବାମା ଜଣକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲେ, କେତେ କାଳ କେତେ ସମୟ ସେ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲେ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମତେ ଟିକେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମାତା ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜଣେଇ ଦିଅ, ଏହା ଛଡା ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଥିରେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କୌଣସି ଧନ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର, ରତ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ଅଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଲୋଭ ନାହିଁ, ମୋର କୌଣସି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେ ନବବାମା ଜଣକ କେଉଁ ଘୋର ତପ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛନ୍ତି। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଏତିକି ମାତ୍ର ଜଣେଇ ଦେବେ, ଏଇ ଯୋଉ ଭିକ୍ଷା ମୋ ମନରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ଏ ଭିକ୍ଷାକୁ ଯଦି ଆପଣ ମତେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତେବେ ମତେ କିପରି ମନେ ହେବ ନା ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଯେତେ ଯେତେ ଧନ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଧନ ରତ୍ନ ସବୁ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଆପଣ କେତେ କେତେ ଧନ ରତ୍ନ, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ଆପଣ ଯେତେ ଧନ ରତ୍ନ ଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କେବଳ ମତେ ଏତିକି ଯଦି ଆପଣ କହିଦେବେ, ଜଣାଇ ଦେବେ। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଦୁଃଖିନୀର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ। ସେମାନେ ପିଲାବେଳୁ ପିତୃକୋଳରେ ବସିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ସେମାନେ ସେଇ ମୋର ଅବୋଧ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଜନ୍ମ କାଳରୁ, ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନରୁ ପିତୃ ସ୍ନେହ ଅନୁରାଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପିତାର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅବୋଧ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ସେ ଖାଲି କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଜନନୀର, ଏଇ ଦୁଃଖିନୀ ମାର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି। କିପରି ନା ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ଋଷି ବାଲ୍ମୀକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ସେହି ରାମାୟଣକୁ ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ଗାନ କରି ଏହି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମୋର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଚୟ ଯହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ତ ମାନବ ହୃଦୟକୁ ବହି ବା ମାନବ ହୃଦୟକୁ ବହନ କରି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ? ଏ ରାମାୟଣକୁ ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ ସିଏ କାନ୍ଦିବ। ତ ଏ ସଂସାରରେ ମାନବ ହୃଦୟ ବହନ କରି କିଏ ବା ଏମିତି ଅଛି ଯିଏ କି ରାମାୟଣ ଶୁଣି କାନ୍ଦେ ନାହିଁ? ଯେଉଁଠାରେ ତରୁଲତା, ଜଡ ତରୁଲତା ଗଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ମାନବ ହୃଦୟ ବହନ କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ। ମାନବ ହୃଦୟ ବହନ କରି ଏ ସଂସାରରେ ଯିଏ ବି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ସିଏ ରାମାୟଣ ଶୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଛାର ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ଜଣେ ଦୁଃଖିନୀ ମା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନୀ ଚରିତକୁ ଶୁଣି କାନ୍ଦୁଛି।
ତୁମ୍ଭର ତାପର ପଦ ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତେବେ ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ରଚିତ ଏହି ରାମାୟଣକୁ ଗାନ କରି ରାମାୟଣକୁ ପାଠ କରି ମୋର ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଏହି ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭର ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷ ମନରେ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ସେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭର ପାଦ ରୂପକ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତୁମ୍ଭର ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସେଇ ଅଭିଳାଷ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ନେଇଯାଉଅଛି। ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଦ ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି। ସେମାନେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତୁମ୍ଭର ଗତ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଶୁଣାଇବେ। ଯା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦ ହୁଏ ହାଣି, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଏ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୁଏ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଆପଣଙ୍କ ଗତ ଜୀବନରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନ ଶୁଣେ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ ଧାଉଁଥାଏ। ନ ହୁଏ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ। ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ଔତ୍ସୁକ୍ୟ, ସେଇ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଜୀବନର କାହାଣୀ, ଯୋଉ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା କୁ ଦମନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲେ ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ, ନ ଶୁଣିଲେ ତାହାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ଧାଉଁଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାକୁ, ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଦମନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି କାହାଣୀକୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବେ। ତାପର ପଦ ଧୀର ବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। କହୁଛନ୍ତି ଧୀର ବର, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧୀର ବର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଧୀର, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଧୀର ବର। ଦେବୀ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବୋଧନ କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, ହେ ଧୀର ବର, ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଗତ ଜୀବନର କାହାଣୀକୁ ଏହି ଶିଶୁଦ୍ୱୟଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିବ, ସେତେବେଳେ ଯଦି ବି ତୁମର ମନେ ପଡିବ ଦିନା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯୋଉ ଭିକାରୁଣୀ, ଦରିଦ୍ର, ନିଜକୁ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଭିକାରୁଣୀ, ସେ ଦରିଦ୍ରା, କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରୁ ସେ ଦୂରରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦିନା, ଏହି ଦିନା ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଯଦି ବି ତମ ମନରେ ଆସିବ, ତେବେ କଣ କରିବ? ବୈଦେହୀର ପ୍रणୟକୁ ମଣିବ ସ୍ୱପନ, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ତେବେ ତୁମେ ସେଇ ବୈଦେହୀର ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରଣୟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ଭାବି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ତ ତୁମର ଯୋଉ ନବ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀର, ନବ ପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ତୁମେ ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ, ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେକରି ତାକୁ ଭୁଲିଯିବ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ତ ଏପରି ଭାବରେ ସତୀ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବୈଦେହୀର ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି ମନେକରି ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିକଳ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ବିକଳରେ ତାଙ୍କର ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବୁନ୍ଦା ଝରଝର ହେଇ ଝରି ପଡୁଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅଶ୍ରୁର ଜଳରେ ସେ ଚିଠିଟି, ସେ ପତ୍ରଟି ଓଦା ହେଇଯାଉଥାଏ। ଆଉ କି ଲେଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ଆସିଗଲେ ଲବକୁଶ ମୁଦେ ହସି ହସି। ତ ଏହି ସମୟରେ ସତୀ ସୀତା
ଆଉ କଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଆଉ କଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁ ଭାବୁ ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ଲବ ଏବଂ କୁଶ ତାଙ୍କର କୋମଳମତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଆସି ମୁଦେ ଅର୍ଥ ଆନନ୍ଦରେ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ କୋମଳ, ସେମାନେ ଅବୋଧ, ତେଣୁ ମାତାଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠାରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ପତ୍ର ଲେଖିବାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଇଠି ସରିଲା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ଏଇଠାରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚିତ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତା ଅଂଶଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଯୁକ୍ତ 2ର ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯଦି ଆଲୋଚନାଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ରହୁଛି, ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରୁ ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଥାଏ ତେବେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।